اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پہ جنت کی نعمتوں کو بیان کیا ہے اور اسی طرح جہنم کے عذاب کو بیان کیا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حج کے اندر قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. یعنی جہنم میں جہنمیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے, آگ کے کپڑے عطا کیے جائیں گے, اور يصب من فوق رؤوسهم الحميم, اور ان کے سروں پر ان کے جسموں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا, کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. يسحر ما في بطونهم والجلود, جس کی وجہ سے ان کی کھالائیں, ان کی آذیں, ان کی جسم کی پیٹ کی آذائیں سب گل جائیں گی, سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور وہاں ان کو مارنے کے لیے, ان کو سزا دینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. لوہے کے ہتھوڑے سے ان کی پٹائی کی جائے گی جہنمیوں کو, گنہگاروں کو. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا, اور جب مجرم لوگ, گنہگار لوگ جب جہنم کے مصیبتوں سے بے چین ہو کر کے, پریشان ہو کر کے جہنم سے نکلنا چاہیں گے, جہنم سے بھاگنا چاہیں گے, جہنم کے فرشتے داروگے پھر ان کو ڈھکیل کر کے اسی میں لوٹا دیں گے, پھر اسی میں ان کو ڈھکیل دیں گے. اور کیا کہیں گے فرشتے, وذوقوا عذاب الحریق, جہنم کا مزہ چکھو, جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کے تعلق سے, جنتیوں کے تعلق سے, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کے عمل صالح کیے, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار, تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو, ایسے مومنوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا. جنت میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو داخل کرے گا, اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, نہریں بہتی ہوں گی, اور لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور کیا ہوگا, یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا, اور وہاں ان کو جنتیوں کو جنت کے اندر سونے کے کنگن, چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. اللہ رب العالمین وہاں جنتیوں کو سونے اور چاندی کے کنگن عطا کرے گا, وہ جنتی لوگ سونے چاندی کے کنگن پہنیں گے. اور کیا ہوگا, وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, اور وہاں ان کا لباس کپڑا ریشم کا ہوگا, ریشمی کپڑا ہوگا. اللہ رب العالمین وہاں ریشم کپڑا عطا کرے گا ایسے لوگوں کے لیے, جنتیوں کے لیے. یاد رہے کہ جنت دنیا کے اندر ریشمی لباس کا پہننا یہ مردوں کے لیے منع ہے, اسلام نے اس سے منع کیا ہے. یعنی انسان ریشمی لباس نہیں پہن سکتا ہے, مطلب مرد میں, عورتوں کے لیے اختیار, لیکن مردوں کے لیے اختیار نہیں دنیا کے اندر. لیکن جنت میں سبھی کے لیے اختیار رہے گا, چاہے مرد ہو یا عورت, ریشمی لباس وہاں رہے گا. تو یاد رکھنے کی بات ہے. اب سوال یہ, اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ دخان کے اندر, سن لیجیے, ان الشجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون, بے شک سوہر کا درخت, کانٹے دار درخت, گنہگاروں کا کھانا ہوگا, مجرموں کا کھانا ہوگا. طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون, وہ اس طرح کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے. وہ پیٹ میں جب مجرم لوگ اس پھل کو کھائیں گے, کانٹے دار درخت کو کھائیں گے, تو ان کے پیٹ میں جب پہنچے گا تو اس طرح کھولے گا, ابال کھائے گا, اس طرح سے گرم پانی آگ پر ابال کھاتا ہے, گرم پانی کھولتا ہے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم, اس کو پکڑو, اس مجرم کو پکڑو. اللہ رب العالمین حکم دے گا, ایک فرشتوں اس کو پکڑو, مجرم کو, گنہگار کو, اور اس کو گھسیٹتے ہوئے, کھینچتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ حصے میں لے جاؤ. الی سواء الجحیم, بیچ جہنم میں لے جاؤ. غور کیجیے, اگر یہ کہا جاتا کہ جہنم کے قریب لے جاؤ تو کچھ عذاب ہلکا مانا جاتا, کچھ ہو سکتا تھا. لیکن اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے, اس کو بیچ جہنم میں لے جاؤ. جس طرح سے آپ حضرات سے اگر کہا جائے کہ آپ کے آگ کے قریب کھڑے ہو جاؤ, کچھ دیر تک تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آپ آگ کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ, آگ کے بیچ اندر بیچ آگ میں کھڑے ہو جاؤ, تو آپ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کو حکم دے گا, اس کو بیچ جہنم میں لے جاؤ, بیچ حصے میں لے جاؤ, کہ اس کو زنجیر سے باندھ دو. ذوق انک انت العزیز الکریم, چکھ مزہ جہنم کا عذاب چکھ تو اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھتا تھا, بڑا آدمی سمجھتا تھا, بڑا عزت وار سمجھتا تھا, عزت دار سمجھتا تھا. یہ اللہ رب العالمین کہے گا ایسے مجرم کو, گنہگار کو, تو دنیا کے اندر جب تھا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. کون جائے اللہ کی عبادت کرنے, کون جائے نماز پڑھنے, کون جائے زکات دینے, کون جائے روزہ رکھنے. ارے روزہ تو فقیروں کے لیے ہے, بوڑھوں کے لیے ہے, نماز تو بوڑھوں کے لیے ہے,
جو बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, उनके लिए है। हमारे लिए क्या, हमारे तो भी आराम करने की जिंदगी है, मौज मस्ती करने की जिंदगी है। हमें तो अभी जवानी की जिंदगी मिली है, जवानी तो मौज मस्ती करने की जिंदगी है। कौन जाए अल्लाह की इबादत करने? तो अल्लाह रब्बुल आमीन नहीं कहेगा मजा कर, तो अपने आप को बड़ा समझता था, बड़ी इज्जतवार समझता था। इन हादा मा कुंतुम बिही तमतरून, ये वही जहन्नम है जिसके बारे में तुम लोग शक किया करते थे, शक में पड़े रहते थे। यानी तुम्हें बार बार ये बातें बताई जाती थी कि अल्लाह रब्बुल आमीन ने काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार करके रखा है, और जहन्नम में ऐसी ऐसी सजाएं दी जाएंगी काफिरों को, मुशरिकों को। लेकिन तुम जब भी बातें बताई जाती थी फौरन इनकार कर दिया करते थे, मानने से इनकार कर देते थे, शक में पड़ जाया करते थे। तो ये अल्लाह रब्बुल आमीन कह रहा है यही वो जहन्नम है जिसके बारे में तुम शक किया करते थे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आमीन ने मोमिनों की बातों को बयान किया है। इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, बेशक मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग, नेक लोग चैन सुकून के मकान में होंगे, अमन अमान के मकान में होंगे। इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून, जन्नतों में होंगे, बागात में होंगे, चश्मों में होंगे। यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन, और इसी तरह से वो लोग रेशम का बारीक लिबास कपड़ा पहन करके एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे, देख लगाए हुए बैठे होंगे। कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और हम उन जन्नती लोगों की शादियां करा देंगे, जन्नती लोगों की शादी कर देंगे। किससे कर देंगे? हूरुन ईन, बड़े बड़े आंखों वाली हूरत से हम शादियां कर देंगे। उनकी शादी भी हो जाएगी जन्नत के अंदर, उनको बीवियां भी मिल जाएगी जन्नत के अंदर। इस तरह से हमारा आज बीवी ही कितने समझ कर परेशान हो रहे हैं दुनिया के अंदर, कितने सारे लोग इसी के पीछे पड़ करके गुनाह के काम कर बैठते हैं, बीवी ही के पीछे पड़ करके गुनाह के काम कर बैठते हैं, जनाकारी बदकारी कर बैठते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाता है कि परेशान हो मत हो, तुम नेक अमल करके आओ, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार करके आओ। तुम्हें एक बीवियां नहीं मिलेंगी, जितनी जितनी बीवियां तुम मांगोगे उतनी उतनी बीवियां तुम्हें दे दी जाएंगी। यहाँ आओ, जन्नत के अंदर पहुंचो तो पहले तुम। तो ये अल्लाह रब्बुल आमीन ने बयान किया। और यही बात याद रखिए कि जन्नत के अंदर मर्द हो या औरत, कोई बगैर शादीशुदा नहीं रहेगा। यानी हर मर्द की शादी किसी न किसी बीवी से हो जाएगी, और इसी तरह से हर औरतों की शादी किसी न किसी मर्द से हो जाएगी। वहां कोई गैर शादीशुदा नहीं रहेगा, मर्द हो या औरत। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आमीन ने फरमाया यदऊन फीहा बिकुल्लि फाकिहतिन आमिनीन, वो जन्नती लोग जन्नत के अंदर अमन अमान के साथ, चैन सुकून के साथ हर तरह के मेवे मंगाएंगे और खाएंगे। जो जो मेवे उनका दिल कहेगा खाने के लिए, जो जो फल उनका दिल कहेगा खाने के लिए, सब हुक्म देंगे। और हम छोटे छोटे बच्चे रहेंगे जन्नत के अंदर, छोटे छोटे बच्चे चक्कर लगाएंगे, वो छोटे छोटे बच्चे ला करके उनको फौरन हाथ से कर देंगे। सिर्फ वो कहेंगे जैसे फौरन बच्चे ला करके उनको दे देंगे। तो अल्लाह ने फरमाया वो हर मेवे मंगाए थे खाएंगे और पिएंगे, अमल ईमान के साथ रहेंगे। यदऊन फीहा बिकुल्लि फाकिहतिन आमीन ला यज़ूक़ून फीहल मौत इल्ला अल मौतल ऊला, और वो लोग जन्नती लोग जन्नत के अंदर दोबारा नहीं मरेंगे, उनको दोबारा मौत नहीं आएगी। ये जन्नत तो मिल गई है ठीक है, लेकिन अगर मौत आ गई तो मतलब जन्नत अगर मिल जाए, अगर मौत आ जाए तो क्या होगा? सब बेकार हो जाएगी। अगर मौत आ जाए तो सब छिन जाएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाता है कि जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे तो फिर उनको अब जन्नत से निकलना नहीं है, जन्नत हमेशा हमेशा उनके लिए हो गई, उनको वहां मरना नहीं, उनको मौत नहीं आएगी। फज़लन मिन रब्बिका ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये तेरे रब की तरफ से फजल करम है। यानी जन्नत जिस शख्स को मिल जाए, अल्लाह रब्बुल आमीन जिस शख्स को दे दे जन्नत, तो उसको समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आमीन की फजल करम है कि अल्लाह ने जन्नत दे दी है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ही सबसे बड़ी कामयाबी है। इस बात को आप बार बार सुन सके हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह रब्बुल आमीन की निगाह में क्या है? इंसान क़यामत के दिन जहन्नम के अज़ाब से बच करके जन्नत में दाखिल अगर हो जाए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। सूरह अल-इमरान की आयत में आप सुने होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आमीन यहाँ भी वही बात फरमाता है कि सबसे बड़ी कामयाबी है कि मोमिन आदमी, एक आदमी जहन्नम के अज़ाब से बच करके जन्नत में दाखिल हो जाए, तो ये सबसे बड़ा कामयाब आदमी हो गया। और जो शख्स जहन्नम के अज़ाब से ना बचे, जहन्नम में चला जाए, तो ऐसा शख्स नामुराद हो गया, सबसे बड़ा नामुराद है, सताना उठाने वाला ऐसा शख्स है।